வணக்கம். கோயம்புத்தூர் உற்பத்தி திறன் குழு சார்பில் ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து ஃப்ரீ கெஸ்ட் லெக்சர் வந்து வேரியஸ் டாபிக்ஸ்ல கொடுத்துட்டு வர்றது நான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இதுல நிறைய பேர் வந்து புதிதாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. மோர் தென் 175 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் ரிலேட்டட் டு நம்ம சிபிசி மெம்பர்ஸுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு டாபிக் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி, குவாலிட்டி, சேஃப்டி அண்ட் பர்சனல் ஹெல்த் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு மாதமும் நடத்திக்கிட்டு வரோம். இந்த வகையில் எடுத்துட்டோம்னா employees are more important for any productivity improvement. So employees narappa avangaloda well being also is very important. In the pandemic period la last 1.5 years kidathata 1.5 years vandu we are suffering in this pandemic. So in the period la vandu nammaloda economy, health, education, food habit, லைஃப் ஸ்டைல், சோசியல் ஆப்ளிகேஷன், ரிலேஷன்ஷிப், இந்த மாதிரி பல விதத்துலையும் நம்மகிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றம்னு சொல்ல முடியாது, பாதிப்பான மாற்றம் மூலம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஸோ ஃபுட்டு ஹேபிட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நமக்கு சரியான அறிவுரைகள் பல இருந்தாலும் வாட்ஸ்அப்பில் மற்ற இதில் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு வந்து உரிய முறையில் வந்து அது கிடைக்கிறது இல்லை. அதை பேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம பழங்கால மருத்துவ முறைகளில் ஒன்றான ஆயுர்வேத மருத்துவத்தின் படி என்ன மாதிரியான audio is not clear. என்ன மாதிரியான மருத்துவத்தை முறையில வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர் வந்து ஏற்கனவே டாக்டர் மேடம் நிக்கிலா வெங்கட் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே வந்து ஒரு தடவை சிபிசியில வந்து இந்த லெக்சர் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த லெக்சர்ல வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டது பேரில் இந்த பீரியட்ல கோவிட் பீரியட்ல வந்து அட் த டைம் ஆஃப் இதில் குவாரண்டைனில் இருக்கும் போதோ அல்லது ஒரு இதில் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கும் போதோ எந்த மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எடுத்துட்டா இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகுங்கிறது. ஹலோ, ப்ளீஸ் ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, ரைட். During pandemic period, what are the things we have to follow? What are the food habits we have to take? What is the for immunity development and other things? And also in generally how we can improve our food habits in this period. During this lockdown, we are all in the home. We can regularly take food, or we are taking a abnormal method of eating food and other things. To correct everything and have a good lifestyle, food habit and lifestyle, we Coimbatore Productivity Council is proud to conduct this program today. I hope it will be very useful for everybody. On behalf of CPC as Vice President Carol, I am welcoming you all for this free lecture, and I hope you will follow the advice and what are the things we are going to hear from Dr. Nikila Venkat, Chief Ayurvedic and physician. She is residing at Coimbatore. So my humble request is because of you are all, I think you are all in home, so we can adopt or bring the habit what doctor is telling for at least 21 days, so that the habit will be consistently or followed by all of them to get benefits. And also second one is, as you are all in house, you can call all the family members also, then they will also be benefited, and also it will be useful for them how we are going to adopt all these things told by to be told by doctor. So these not only for COVID quarantine or we cannot think.
general what you are having doubts for you, you can also ask in the there is a question and answer time. The doctor is giving all the clarification for you. She is also happy to deliver all the clarification to you. So have the good time today to have more illustrations and also habits to be followed hereafter. So I welcome Nikila Venkatesh, Dr. Nikila Venkatesh, and also all the participants to have a good time there. Thank you all. Doctor, the session is handed over to you, Doctor. Thank you, Ji. नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं सुरासुरे वन्दिते पादपद्मं लोके जरार भयं मृत्युनाशं दातारमीशं विविध औषधीनां. Can anybody having any sound disturbance? All are clear? It is clear, Doctor. It is clear. Okay. Are you all comfortable with English or in Tamil? I think some participants are require English. Almost are all interested to listen in English only. Ma'am, I'm both in Tamil and English, ma'am. Tamil, ma'am. Okay. Let us start our session. முதல்ல நம்ம பிராந்திய மொழி நம்ம மக்களுக்கு புரியறதுக்கு சொல்லுறேன். அப்புறம் யாருக்காவது இங்கிலீஷ் வரும்போது நான் Ma'am, please in English. Ma'am, please in English, please. மக்களுக்கும் போய் சேரணும். கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல சொல்றேன். கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்ல I will explain you in English. First I will explain in Tamil. நம்ம எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் பகவான் இடத்துல. நம்ம போஸ்டர்ல கொடுத்திருக்கப்படி ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம்ஸ், கோவிடோட சிம்டம்ஸ் என்னன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இருந்தாலும் நான் வகைப்படுத்திட்டு போறேன். The COVID symptoms. What are the first stage symptoms, second stage symptoms, and third stage symptoms? First stage symptoms, COVID symptoms: fever, dry cough, and throat irritation. Because the COVID-19 coronavirus enters the respiratory tract and it moves on towards the lungs and it reaches the lungs. The first 2 days, the coronavirus lives and extends its life and family in this respiratory tract. அதாவது மூக்கு வழியா தான் நம்மளுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் உள்ள போகுது. உள்ள போற கொரோனா வைரஸ் நம்மளுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட், சுவாச குழாய் வழியா தான் நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு போகுது. அப்ப முதல் 2 நாட்கள் இந்த சுவாச குழாயில தான் நம்மளுக்கு அந்த கிருமி, கொரோனா கிருமி நம்மளுடைய சுவாச குழாயில 2 நாட்கள் தங்குது. At the time we will experience fever and throat pain, throat irritation. The voice mute ஆயிருச்சு. The voice mute ஆயிருச்சு. Voice is not clear. Mute ஆயிருச்சு. Sorry. அதாவது நம்மளுடைய சுவாச குழாய் வழியா போகக்கூடிய கிருமி முதல் 2 நாட்கள் நம்மளுடைய சுவாச குழாயிலே இருக்கிறதுனால அங்கேயே அதனுடைய வாழ்க்கைய அப்படி செட் பண்ணிட்டோம். நம்ம எப்படி ஒரு இடத்துக்கு போனா நம்ம புதுசா ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா அங்க செட் பண்ணிக்கிறோமோ, லைஃப லீட் பண்றதுக்கு தயாராகிறோமோ, அது போல இந்த கிருமி போய் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து தனக்கு தேவையான வாழ்வாதாரங்களை அது செட் பண்ணிட்டு அது வாழ தொடங்குகிறது. சோ இட் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் தி ஃபேமிலி. அது தன்னை பெருக்கிக்க முயற்சி பண்ணுது. அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு ஒரு வெளியிருந்து ஒரு எதிர்மறையான சக்தி நம்மளுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்தும் போது நம்மளுடைய இயற்கையாகவே நம்மளுடைய பாடி மெக்கானிசம் எப்படி இருக்குன்னா அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும். அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்டா நம்மளுக்கு ஃபீவர் தெரிய வரும். அப்ப அந்த ஃபீவர் நம்மளுக்கு 1 நாள் இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு 3 நாட்கள் இருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு 10 நாட்கள் கூட ஃபீவர் இருக்கும். ஸோ
First stage, severe body pain, tiredness, fever, throat irritation, throat pain. Can you all able to understand? In the first stage, throat pain, throat irritation, fever, body pain, everything will be there. Then the next stage, moving to second stage, this coronavirus stick on to the respiratory tract and it also reaches the lungs. அந்த கிருமி தொண்டையிலிருந்து என்ன பண்ணுது, அப்படியே போய் அது நுரையீரல்லையும் போய் அங்க நல்லா கெட்டிமா உட்கார்ந்துக்குது. அது போய் நல்லா ஸ்டிக் பண்ணிக்குது. அது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் கொரோனா வைரஸ்னுடைய படங்களை, அதனுடைய ஸ்பைக்ஸ் இருக்கு. அது போய் எங்க போனாலும் இப்படி நல்லா கேட்ச் பண்ணி உட்கார்றதுக்கு உண்டான ஸ்பைக்ஸ் வருது. அப்ப அந்த மாதிரி போய் அதை என்ன பண்ணுது, லங்ஸ்ல நல்லா கேட்ச் பண்ணி உட்கார்ந்துடுறது. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, பெயின் இன்னும் சிவியர் ஆகுது, சளி ஃபார்ம் ஆகுது. நம்மளுக்கு சளி ஃபார்ம் ஆகுது, அதாவது கஃபம் ஃபார்ம் ஆகிறது. அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டயரியா, பெயின் அண்ட் mild loss of taste, loss of smell, and most probably all the patients are getting headache, mild headache, and a loss of taste is the first symptom. அதாவது செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் சிம்டமா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. இப்ப இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, the cough will accumulate and dries up. அந்த இடத்துலயே சளி உற்பத்தியாகி அப்படியே உறைதல் அப்படியே திக்கனையா ஆக ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சளி அப்படியே தொண்டை கிட்ட இருக்கிற மாதிரி, some phlegm may be in the throat, we can feel that we are having some phlegm in the throat like that. The next stage, third stage, we will get some difficulty in breathing or shortness of breathing. நம்மளுடைய பிரீதிங்ல கொஞ்சம் நம்மளுக்கு சிரமப்பட்டு சுவாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், இல்லைன்னா நம்ம சுவாசம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்படி மூச்சு அப்படி எடுத்து விடுறது கொஞ்சம் கம்மியா, அதாவது கொஞ்சம் திணறி மூச்சு சுவாசிக்கிறது. குழந்தைங்க அழுது தேம்பி அழும்போது எப்படி பிரீத் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரியான சிரமம் நம்மளுக்கு ஏற்படும். டிஃபிகல்டி இன் பிரீதிங் ஆர் மேபி ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் த பிரீதிங். அடுத்தது கம்மிங் இந்த ஸ்டேஜ்ல த கொரோனா வைரஸ் கிரியேட்ஸ் மோர் ஃபிளம், சளியை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம அந்த சளி போய் இட் பிளாக்ஸ் ஆல் த சேனல்ஸ் இன் த லங்ஸ், நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ்ல எல்லாம் அங்கங்க போய் சளி ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு காற்று போறதுக்கு, ஆக்சிஜன் உள்ள போறதுக்கு விடாம தடுக்கணும். எப்படி நம்மளுடைய பைப்ல நம்ம சாதாரணமா ஏதோ ஒரு ஏர் பபிள்ஸோ ஏதோ ஒண்ணு அப்படி அடைச்சு நின்னா எப்படி இருக்கும், அது போல சளி ஃபார்ம் ஆகி அந்த இடத்துல அடைப்பை ஏற்படுத்துது. அதனாலதான் சுவாச காற்று, the breathing air will not enter the lungs due to the phlegm formation in the respiratory tract. Can you all able to understand this? Anybody? Yes. புரியுதா எல்லாருக்கும்? Okay. Yes, madam. Yes, madam. Okay. Then the coronavirus again and again it produces the phlegm. அதனுடைய வேலை என்னன்னா சளியை உற்பத்தி பண்றதுதான். அதுக்கு என்ன தெரியும், சளியை உற்பத்தி பண்றது. ஒரு குழந்தைன்னா அதுக்கு அழ தெரியும், பசிச்சா சாப்பிட தெரியும், அழுதா அம்மாவை கேட்க தெரியும். அதனுடைய வேலை அதுதான். அப்ப கொரோனா வைரஸுடைய வேலை என்னன்னா, அதுக்கு போய் ஹார்ட்டுக்கு போற ஆக்சிஜன் சப்ளை அடைக்கணும் அப்படின்ற நோக்கம் கிடையாது, நம்மளுக்கு ஃபீவரை உற்பத்தி பண்ணணுன்ற நோக்கம் கிடையாது. அதனுடைய வேலை என்ன, சளியை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது. அப்ப இந்த சளியை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது phlegm will be generated more and more in the lungs. It obstructs the alveoli. It also forms a layer in the alveoli. It obstructs air which supplies to the lungs. லங்ஸுக்கு வரக்கூடிய ஏரை சப்ளை ஆகிறது அது ஸ்டாப் பண்ணுது, உள்ள வர விடாம பண்ணுது. அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம பேஷண்ட் என்ன ஆயிடுவாங்க, அப்பதான் நம்ம பிரீதிங் டிஃபிகல்ட்டியை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம். அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு மூச்சே விட முடியாம நம்ம ரொம்ப சிரமப்படுவோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், அப்பதான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலை நோக்கி நிறைய பேர் போக ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, ஆக்சிஜன் தேவை, பேஷண்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இன் திஸ் கண்டிஷன் we need oxygen support. அப்ப என்ன பண்றோம், நேரா ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்டுக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு நம்ம மூவ் ஆகிறோம். அங்க என்ன நடக்குது, there we get oxygen
from the oxygen cylinder. Oxygen cylinder ல இருந்து oxygen வரும்போது it penetrates into the lungs through this high power. அதாவது oxygen cylinderல நல்ல power இருக்கு. Force, due to this force, this oxygen pierces the phlegm and it enters the lungs and it supplies all over the body. It enters the lungs, alveoli, and then it reaches the heart. So oxygen என்ன பண்ணுது? oxygen cylinder support கிடைக்கும் போது இந்த oxygen நேரா enter ஆகுது. force வருது சிலிண்டர்ல இருந்து. நம்ம சுவாசிக்கிற அப்படிங்கறத விட ஆக்சிஜன்ல வரும் சிலிண்டர்ல இருந்து வரும்போது வேகமா வருது. அது வேகம் அந்த போர்ஸ்னால இந்த சளியை உடைச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய லங்ஸ்குள்ள போய் லங்ஸ்ல இருந்து ஹார்ட்டுக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை நடக்குது. அப்ப என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு ஹார்ட்டுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் போது அது நல்லா சுவாசிக்கிறோம். நம்ம ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இருக்கும்போது நம்ம சுவாசிக்கிறோம். ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இருக்கும்போது நல்லா சுவாசிக்கிறாங்க பேஷண்ட். தென் ஏன் மறுபடியும் அவங்க ரெக்கவர் ஆக முடியல? நிறைய பேர் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் கிடைச்சு கூட ஏன் மீண்டு வரல? நிறைய பேர் ஏன் இறந்துட்டாங்க? நம்மளால நிறைய பேரை காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் சிலிண்டர்ல இருக்க ஃபோர்ஸ்னால எந்த அளவுக்கு அந்த பிளம்ம உடைச்சிட்டு போற ஃபோர்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும். ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணுது? அது ஒரு குழந்தை, அதனுடைய வேலை என்ன? பிளம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். மறுபடியும் பிளம்ம உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுது? இது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுது. அந்த உராய்தல் சளி உராய்வு போகுது, அப்படியே திக்கனிங் ஆகுது. அப்ப இந்த ஃபர்தரா என்ன ஆயிடுது? இந்த ஆக்சிஜனால கூட, இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆக்சிஜனால கூட பியர்ஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் போக முடியல. So the doctors are saying that we tried a lot but we lost the patient. அந்த பேஷண்ட்டை எங்கனால காப்பாற்ற முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லா மருத்துவர்களுமே முடிந்த அளவு அவங்களால எந்த அளவுக்கு முடியுமோ 99.99% அந்த பேஷண்ட்டை சேவ் பண்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த ஆக்சிஜன் உள்ள போறதுக்கே வழி இல்லாத அளவுக்கு இந்த பிளம் ஃபார்ம் ஆயிடுது. அப்ப என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்னும் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. ஃபர்தரா அட்லாஸ்ட் என்ன ஆயிடுறாங்க? ஒன்னு பேஷண்ட் ஆக்சிஜன் சப்ளையே போக முடியாம இறந்துடுறாங்க, இன்னொன்னு ஷாக் ஆயிடுறாங்க, கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஏற்பட்டுறது, இறந்துடுறாங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இல்லையா? கேட்கறதா எல்லாருக்கும்? கேக்குது வெரி கிளியர் மேம், வெரி கிளியர். தேங்க்யூ. இப்போ நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேஜ் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு சிஸ்டம், ஒரு அலோபதி சிஸ்டம் ஆனாலும் சரி, ஆயுர்வேத சிஸ்டம் ஆனாலும் சரி, அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி தான், எல்லா சிஸ்டத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம அந்த பேஷண்ட்டை கியூர் பண்ணணும். 1 செகண்ட். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சளி ஃபார்ம் ஆகி கடைசியில நல்லா அவங்களுக்கு திக்காகி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது போகும்போது we need ayurvedic treatment. We will support ayurveda treatment method will support to recover the patient and revive the patient. எப்படி அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த பிளம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட், எது லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், எது முறையான சிகிச்சை அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது பிராணனை காப்பாத்துறதுக்கு தவிர ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது. கொரோனா வைரஸை கில் பண்றதுக்கு நம்ம பிராண சக்தி கொடுக்கல, ஆக்சிஜன் கொடுக்கல. அதை நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சிஜன் கொடுக்கறது பிராணனை காப்பாத்துறதுக்கு, அந்த ஹிருதயத்துக்கு நல்ல ஆக்சிஜனை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்றோம். அப்ப இந்த கொரோனா வைரஸை நம்ம எப்படி கில் பண்றது? அது வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு, அது பிளம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. சோ ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொரோனா வைரஸை கில் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி பிளம்ம லிக்விஃபை பண்ணணும். கஃபத்தை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லிக்விஃபை பண்ணிட்டு தென் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பெல்ட் அவுட் ப்ராப்பர்லி. அந்த கஃபத்தை ப்ராப்பரா வெளியேற்றணும். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கஃபம் ஃபார்ம் ஆகுது, the கஃபம் should be liquefied properly, then it should be expelled out properly. இதுதான் மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்.
ஸோ நம்ம இந்த கஃபத்தை லிக்விஃபை பண்றதுக்கும் நம்மளுடைய அந்த கஃபத்தை ப்ராப்பரா எக்ஸ்பெல் அவுட் பண்றதுக்கும் என்னென்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அண்ட் த மெஷர்ஸ் டு பி டன் டியூரிங் த கோவிட் சிகிச்சா. கோவிட்காக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம பண்ண வேண்டியது. ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் போதே நம்ம கூட கஃபத்தை லிக்விஃபை பண்றதுக்குண்டான மெடிசின்ஸும் நம்ம கொடுக்கறது ரொம்ப அவசியம். அப்படி இருந்தால்தான் அந்த பேஷண்ட் சீக்கிரமா சரியாகி ரெக்கவர் ஆகி வருவாங்க. இப்போ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸுக்கு வரப்போறோம். இப்போ எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு கோவிட் எதனால ஏற்படுது, எப்படி அது நம்மள தாக்குது அப்படிங்கறது எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே. இயற்கையாவே எனக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சாதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். அதனாலதான் நான் கேட்கிறேன். கேள்வி கேட்கிறேன்னு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ்க்கு வரப்போறோம். இப்போ கோவிட்னுடைய சிம்டம்ஸ் என்னென்ன, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் எப்படி சிம்டம்ஸ் ஏற்படுது, அந்த சிம்டம்ஸ் ஏற்படுறதுக்கு என்ன காரணம், அந்த காரணத்தை நம்ம எப்படி களையலாம், எப்படி அந்த காரணத்தை ஹவு வி கேன் எலிமினேட் த ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் we are going to the preventive measures. What are the preventive measures? பிரதமம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம த்ரோட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் 2 days இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நாள்லயே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. 5 days 4 to 5 daysக்கு பின்னாடிதான் அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் தெரியும், பாடி பெயின் சிவியரா இருக்கும், சளி ஃபார்ம் ஆகும், எல்லாமே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஃபீவர் வந்து போயிடுச்சு, இது நார்மல் ஃபீவர் தான் போல இருக்கு. சிலருக்கு அப்படி சரி ஆயிடுது, ஒரு சிலருக்கு தான் ஃபீவர் கண்டினியூஸா இருந்துட்டே இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ்க்கு 2 to 3 days, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஃபீவர் வந்ததான்னு தான் நாங்க கேட்போம். ஆமா அப்படின்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஒரே நாள்ல ஃபீவர் போயிடுச்சு, சோ நாங்க நார்மலா இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதனாலதான் வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆயிடுறாங்க. அந்த 1 day ஃபீவர் வருது இல்லையா, அப்பவே கோவிட் வந்து நம்மளுக்கு 2 to 3 days ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். த்ரோட்ல 2 days இருக்கு. அதனாலதான் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஃபீவர் வந்து காமிக்குது. தேவையில்லாத ஒருத்தர் உன்னோட தொண்டை புள்ளியில வந்து உட்கார்ந்து இருக்காங்கப்பா, நீங்க என்னன்னு கவனின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், அதை மைண்ட் பண்றது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஓவர் கான்பிடன்ஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வந்திருக்காது, நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிறோம். அது தப்பு கிடையாது, நம்ம எல்லாரும் பர்ஃபெக்டா தான் இருப்போம். ஏமாற்றம்ங்கிறது யாருக்கு எங்க நடக்குதுன்னு தெரியாது. சோ நம்ம எல்லாரும் கவனமா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரச்சனை வரும்போதே அதை ப்ரிவென்ட் பண்றது, அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு என்ன ப்ராப்பரான சிகிச்சையோ அதை ஏற்படுத்திக்கணும். நம்ம ஒரு 14 days நம்ம தனியா இருக்கிறதுலயோ, நம்ம குழந்தைகள் நம்ம குடும்பத்தை விட்டு நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கிறதுலயோ எந்த விதமான தவறும் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட மாதிரியான மைல்டு சிம்டம்ஸோட தான் நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களும் இருப்பாங்கன்னு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாது. சோ நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எடுத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஸ்டீமர், நம்ம இன்ஹலேஷன் பண்றதுதான், ஆவி பிடித்தல். இன்ஹலேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒய்? பிகாஸ் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இருக்கும்போது நம்ம இன்ஹேல் பண்றது நம்மளுக்கு நேரா போய் அந்த உஷ்ணம், அந்த தன்மை நம்மளுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸை கில் பண்ணுது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றோம், இது பண்றது ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். இது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல ரொம்ப பெனிஃபிட்டடா இருக்கும். நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வராம நம்மளுக்கு தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, கொரோனா வைரஸோட pH வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 5.5 to 8.0 அவருடைய pH வேல்யூ. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுடைய pH வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற அடுத்த திரவியாஸ்னா பொருட்கள், வஸ்து, அதாவது மூலிகைகள் எல்லாமே வந்து அதை விட pH வேல்யூ அதிகமா இருக்கணும். அப்பதான் கொரோனா வைரஸை கில் பண்ணும். அப்ப நம்ம எந்த மாதிரியான பொருட்கள், திரவியாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணா ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு அந்த pH வேல்யூ இன்க்ரீஸ் அதை விட அதிகமா இருக்கணும், இட் வில் கில் த கொரோனா வைரஸ். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துளசி, நீம், சால்ட், நம்ம சைந்தவ லவணம்னு சொல்லுவோம், கல்லுப்பு, சால்ட், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இஞ்சி, ஜிஞ்சர், பூண்டு, கார்லிக், கற்பூரவல்லி லீவ்ஸ், தென் நம்மளுக்கு வந்து டர்மரிக், தென் 1 second,
ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா பிஹெச் வேல்யூ வந்து COVID-19 கொரோனா வைரஸை விட நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு. அதாவது இஞ்சி, பூண்டு, மிளகு, கல்லுப்பு, துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை, இது எல்லாமே வந்து வேப்பிலை, இது எல்லாமே வந்து pH value is higher than the coronavirus, so it kills the coronavirus. So steaming, inhalation, ஆவி பிடித்தல் is the first line of treatment. இதே ஆயுர்வேதத்துல நாடி ஸ்வேதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு ஒவ்வொரு மாதிரியான சிகிச்சைகளை சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வரும்போது இந்த ஆவி பிடித்தல நாடி ஸ்வேதமா நம்ம ரொம்ப அழகா அதைய நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியா நம்ம நிறைய வாட்ஸ்அப் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். குக்கர்ல அந்த திரவியாஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டீம் அப்படியே இப்படி வர மாதிரி நம்ம நேரடியா மூக்குக்கு வைக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு ஒரு குணல் மாதிரி பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி நம்மளுக்கு இப்படி வரும், நம்ம ஆவி பிடிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சி ரொம்ப நல்லது. இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். Then we usually knows about that we should wear mask, frequently washing hands with soap. இதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச விஷயம். எப்படி ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அதே போல செகண்ட் ஒன் இஸ் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ், பிராணாயாமம். பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹவு இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னா, நம்ம பிரீத் பண்ணும்போது எப்படி ஆக்சிஜனோடைய ஃபோர்ஸ்னால அந்த பிளெம்மை தாண்டி ஆக்சிஜன் சப்ளை ஹார்ட்டுக்கு போகுதோ, அது போல நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணும் போதும் அந்த கஃபத்தை உடைச்சிட்டு நம்ம ஃபோர்ஸா இழுக்கும் போது அது நம்மளுக்கு கிளியர் பண்ணும். ஸோ இன்ஹலேஷன் முடிச்சோன்னா நீங்க பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் இட் வில் பி ஒர்த். இது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுவோம். நம்மளுடைய சேனல்ஸ் எல்லாம் கிளியரா இருக்கும் போது நம்ம அப்படியே பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிராணாயாமம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம எளிமையான முறைகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு நம்மளுடைய யூடியூப்ல கூட நான் சிலதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். அது வந்து எதுக்காகனா நம்ம ரொம்ப எளிமையா நம்ம சுவாசத்தை பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா உட்காந்து லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில் எடுத்து ஹோல்ட் பண்ணி ரைட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு கூட இப்ப நம்ம மக்கள் வந்து தயாராக இல்லை. அப்ப நம்ம எளிமையா என்னென்ன பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ், அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் யூ ஷுட் wear mask and washing hands with soap frequently, using sanitizer. முக்கியமா எங்க போய் நீங்க எதை தொடுறீங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தேன், நிறைய பேஷண்ட்ஸோடையும் பேசிட்டேன். எப்படி உங்களுக்கு வந்ததுன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமான்னா ரொம்ப சாதாரணமா சொல்றாங்க. நான் ரொம்ப கவனமா இருக்கேன் டாக்டர், ஆனா எனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல. ரொம்ப கவனமா இருக்கவங்களுக்கே தான் வந்து, அதுதான் ஆச்சரியமான விஷயம். ரொம்ப கவனமா இருக்கவங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு. சோ நம்ம வந்து வெளியே போறோம், நம்ம வண்டியிலே நம்ம வந்து தொடுவோம். ஸோ சானிடைசர் போட்டுக்கோங்க. வீட்டுக்குள்ள வந்த உடனே மறுபடியும் சானிடைசர் போட்டு அப்புறம் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணுங்க. சாவி தொடுவோம். வேற இடத்துல போறோம், நம்ம இயற்கையாவே நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் சார்ந்து நிக்கிற பழக்கம் இருந்துச்சு. எங்காவது போனா ஏதாவது நம்மள அறியாம தொட்டுருவோம். ஒரு நிறைய இப்போ ஸ்விக்கில எல்லாம் ஃபுட் ஆர்டர் பண்றீங்க, வாங்குறீங்க. அப்ப நீங்க அங்க வந்து அவங்க எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க, அவங்க எந்த மாதிரியா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க, யார்கிட்ட இருந்து எப்படி எல்லாம் வருது. நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கூட நிறைய பேர் கை மாறி வருது. ஸோ நம்ம லீவ் சம் டைம், கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுங்க. இல்லைன்னா அதை எடுத்துட்டு உடனே சானிடைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் தனியா இது பண்ணுங்க. நம்ம கையில பிரிச்சு உடனே அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ரொம்ப கவனமா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. அது ஆகத்தான் செய்யும். ஆனா நம்ம இந்த நேரத்துல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தும் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும், நம்மளும் கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்டா அந்த குடும்பத்துக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்ல போனோம்னா, நம்ம முக்கியமா வெளியே போற விஷயங்களை தவிர்க்கணும். அனாவசியமா வெளியே போறதை தவிர்த்துக்கதான் வேணும். ஏன்னா நம்ம எல்லா நேரமும் ஞாபகமா ஒவ்வொன்றும் செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டூ எவ்ரி டைம் சானிடைசிங் த ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வாஷிங் த ஹேண்ட்ஸ். வி மே forget. So better avoid unnecessary outings. So it is also a preventive measure to avoid COVID-19. Next one, preventive-ஆ நம்ம வேற என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட் சாப்பிட்றது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we are in home only, so we can take all kinds of food, all varieties we can try, different varieties, new varieties, but it all should be easily digestible. நம்ம நிறைய விதவிதமா சாப்பிட்றோம்னு சொல்லிட்டு
ஹெவியா இருக்கிறது சாப்பிடக்கூடாது. யூ ஷுட் அவாய்ட் ஹெவி ஃபுட்ஸ். அப்பதான் நம்மளுடைய அக்னி நல்லா இருக்கும். அக்னி பலம் இஸ் பிரதமம். அக்னி அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன். அடுப்பு எரியுது, the stove is on. ஸ்டவ் வந்து எரிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது if the flame is good, the rice will be boiled perfectly and also quickly. நல்ல அடுப்பு எரியும் போது நல்ல ஃபுட் என்ன ஆயிடும், வெந்து கிடைச்சிடும். if the flame is not adequate manner, அதாவது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுல அந்த ஃப்ளேம் இல்ல, கனல் இல்ல, ஃபயர் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஃபுட் வந்து நல்ல விதமா கிடைக்காது, பாயில் ஆயிருக்காது, ப்ராப்பரா பாயில் ஆயிருக்காது. சோ நம்மளுடைய வயிறும் நம்மளுடைய ஸ்டொமக் கூட யூ ஷுட் கோரிலேட் வித் ஸ்டவ் அண்ட் அவர் ஸ்டொமக், யூ ஷுட் கோரிலேட் வித் தட். அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய அக்னி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். we should maintain our digestive fire, then only our food should be properly digested and it should be it will absorb properly. Proper digestion is must and proper absorption is must. ப்ராப்பரா டைஜஷன் ஆகலன்னா நம்ம ஃபுட் வந்து ப்ராப்பரா அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது. அப்ப யூ ஷுட் அவாய்ட் ஹெவி அண்ட் ரொம்ப ஸ்னிக்தத்துவம் இருக்க ஆயிலி ஃபுட், ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸை ரொம்ப எடுத்துக்க கூடாது, அவாய்ட் பண்ணிடணும். இது இன்னொன்னு என்னெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம்னா மைதா ப்ராடக்ட்ஸ், பரோட்டா அண்ட் அதர் மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பேக்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே மைதா சம்பந்தமா இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் அவாய்ட் மைதா ப்ராடக்ட்ஸ் because maida will stick to the intestine and it என்ன பண்ணுது, it does not allows proper absorption. so absorptionக்கு கண்டிப்பா அது ஹெல்ப் பண்ணாது. so you should avoid maida products. okay, it is a very important thing you should follow. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பரோட்டா பிடிக்கும், அப்புறம் நான் பிடிக்கும், எதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது கிடையாதோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயம். ஸோ நம்ம அதெல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்றதுக்கு நம்ம தயாரான சூழ்நிலையில் தான் இருக்கணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் அக்னி பலம் டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, இஃப் அக்னி பலம் டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் இஸ் லெஸ் தென் இட் வில் காஸ் அஜீர்ணம். அஜீர்ணம் ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் த ஃபிளெம். கபவர்த்தகமாயிடும். அஜீர்ணம் இருந்தா நம்மளுக்கு அக்னி மாந்தியம், அக்னி வில் பி லெஸ், அதாவது டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் கம்மியாயிடும். ஸோ இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆமம். ஆமம்னு ஆயுர்வேதத்துல சொல்லுவோம். ஆமம் அப்படிங்கிறது டாக்ஸின்ஸ்னு பேரு. ஆமம் இருந்தா ஜுவரம் வரும். சோ ஜுவரம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஜீர்ணம், அக்னிமாந்தியம், ஆமம், அதுக்கப்புறம் ஜுவரம் வருது. சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய ஜீரண சக்தியை சரியா வச்சுக்கணும். அவர் டைஜஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் ஷுட் பி குட். அப்பதான் நம்மளால எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் ரெக்கவர் ஆக முடியும் சீக்கிரமா. we will recover after the cause. நம்மளுக்கு ஏதோ ஏற்பட்டிருக்க பிரச்சனையில இருந்து நம்ம எப்படி ரெக்கவர் ஆக முடியும்னா, டைஜஸ்டிவ் ஃபயர் நல்லா இருந்தா தான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு ஜீரணமாகி ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு முடியும். ஸோ மெயின்டைன் யுவர் குட் டைஜஸ்டிவ் ஃபயர். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் COVID-19. Next one, what are the things you should take அப்படின்னா, என்னென்னலாம் ப்ரிவென்ஷனா நம்ம எடுத்துக்கலாம், what we have to take அப்படின்னா, we should take easily digestible food and amla, ginger, garlic. நம்ம நெல்லிக்கனி இருக்கு இல்லையா, நெல்லிக்கனி வந்து எவ்வளவு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ இஞ்சி காஞ்சா சுக்காயிடும். சோ அதனுடைய வீரியமே மாறிடும். இஞ்சியா இருக்கும்போது உஷ்ண வீரியமா இருக்கும், அது சுக்கானோன்னா சீத்த வீரியம் ஆயிடும். அதாவது இஞ்சியா இருக்கும்போது அது வந்து ரொம்ப உஷ்ணத்தை ஏற்படுத்தும் உடம்புல. சுக்கா அது காஞ்சோடனே சுக்காயிடும், அதனுடைய குணம் மாறுபட்டு போயிடும். அது வந்து குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியதா மாறிடும். ஆனா இந்த நெல்லிக்கனி இருக்கு இல்லையா, ஆம்லா, டெர்மினாலியா செபுலா, இது மட்டும் நம்ம என்ன ப்ராசஸ் பண்ணாலும் அதனுடைய குணமே மாறாது. சில பெரியவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம என்ன பண்ணினாலும் அவங்க எப்போ ஒரு நிலைப்பாட்டோடவே இருப்பாங்க. கோவப்பட்டும் அவங்கள பார்க்க முடியாது, அதிக சந்தோஷப்பட்டும் பார்க்க முடியாது. அது அந்த போல நம்மளுடைய நெல்லிக்கனி வந்து எந்த குணமும் மாறுதல் இருக்காது. கடைசி வரைக்கும் நம்ம உள்ள போய் சேர வரைக்கும் அது மாறாது. அதை வேக வச்சாலும் அதனுடைய குணம் போகாது. அதாவது விட்டமின் சி ரிச்சா இருக்கும். அந்த குணங்கள், அதுல என்ன சக்தி இருக்கோ அது எந்த இடத்துலயுமே அது லாஸ் ஆகிறதே கிடையாது. நீங்க ட்ரை பண்ணாலும் சரி, பவுடர் பண்ணாலும் சரி, ஆகிறது இல்லை. ஒண்ணு இது உள்ள போய் டைஜஷன் ஆகி ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது. ஸோ
take daily one amla. Keeps the doctor away. Okay. Next பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ், நம்ம என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட் எடுத்துக்கலாம். COVID-19 பேஷண்ட்ஸும் சரி, அதாவது கோவிட் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸும் சரி, நம்மளும் சரி, யாரெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரியான ஃபுட் எல்லாருக்குமே காமனா தான் நான் இப்ப சொல்லிட்டு வரேன். அது வந்து அவங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ஸோ கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்கவங்களுக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். வந்துட்டு ஓ சாரி, ஸ்கிரீன்ல கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, வெரி சாரி. இப்போ கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்கவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்னன்னா ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட், நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட். நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பக்கமும் நம்மளுடைய sorry, unexpectedly it happened, sorry. Are you all able to hear? Yes ma'am. Sorry, very sorry. இப்போ என்னென்ன மாதிரியான ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப எளிமையான ஆகாரங்கள்னா எந்த மாதிரியான ஆகாரங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, கஞ்சி, ஒருவேளை கஞ்சி சாப்பிடலாம். அதாவது நைட் டைம்ல அவாய்ட் ஹெவி டைஜஸ்டிவ் ஃபுட்ஸ். நம்ம வந்து நைட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, பரோட்டா, அந்த மாதிரி ஹெவியான ஃபுட் சாப்பிடுவோம். அப்ப நம்மளுடைய டைஜஷன் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகும். நம்மளுக்கு ப்ராப்பரா நெக்ஸ்ட் டே வந்து அது ப்ராப்பரா இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது. நம்ம டைஜஸ்டிவ் பவர் ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் ஆகணும்னா நைட் டைம்ல எளிமையான ஃபுட், ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட் தான் எடுக்கணும். ஸோ பெட்டர் யூ கோ டு, நம்மளுக்கு சாய்ஸா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா கஞ்சி ஆர் இட்லி, அந்த மாதிரி மைல்டு ஃபுட் எடுத்துக்கலாம். இப்ப இந்த கஞ்சி கூட நம்ம ரைஸ் கஞ்சியே சாப்பிடணுங்கிறது கிடையாது. வி ஹாவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ், வரகு, சாமை, குதிரவாளி, கம்பு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. இந்த மில்லட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன குணம், ஏன் நம்ம மில்லட்ஸ் சாப்பிட்ட பெரியவங்க எல்லாம் இன்னும் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்காங்க, நம்ம எல்லாம் அவங்கள விட ஸ்ட்ரென்த் கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா அதுல ரிச் விட்டமின்ஸ், பாஸ்பரஸ், அயன், எல்லாமே, கால்சியம் எல்லாமே அதிகமா இருக்கு. அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் இருக்கு, குட் ஃபார் ஹெல்த், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிறதுனால அந்த மில்லட்ஸ் சாப்பிட்ட பெரியவங்க எல்லாம் தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் எனஃப். நம்ம தான் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி மில்லட்ஸ் நம்ம சமையல்ல, நம்மளுடைய உணவு முறையில நம்ம சேர்த்துக்க முயற்சி பண்ணணும். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது கூடவே வந்து டைஜஷனுக்காக அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பசி தாங்கும். அந்த காலத்துல ஒருவேளை உணவு சாப்பிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு சாயங்காலம் ஒரு 3 மணி வரைக்கும் பசிக்காம இருக்கும். சோ நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் எளிமையா ஜீரணமாகிறதுக்கு இஞ்சி, கார்லிக், ஜிஞ்சர், கார்லிக் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம். பெப்பர் அதிகமா சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் அதிகமா சமையல்ல சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து வரமிளகாய் தூள் ஆட் பண்றதுக்காக அதாவது சில்லி, ரெட் சில்லி ஆட் பண்றதுக்கு பதிலா பெப்பர் அதிகமா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அதுல வந்து நம்ம ஆம்லா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு சின்ன கஞ்சி ப்ரிப்பரேஷன் சொல்றேன், ஒரு ஈஸியா நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்காக. இது ஒரு ஈஸி டயட், ஆல்சோ நியூட்ரிஷியஸ் டயட். ஸோ நீங்க 1 glass ஆஃப் வரகு ஆர் சாமை எந்த மில்லட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாலும் அதுக்கு 1/2 glass வந்து முங்தால், பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கணும். ஸோ யூ கேன் ஆட் 3 times ஆஃப் வாட்டர். அப்ப நீங்க ஒரு 2 to 3 விசில்ஸ் விட்டீங்கன்னா, இப்ப இதுல என்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்மால் ஆனியன், சின்ன வெங்காயம், ஆம்லா, நெல்லிக்காய், அதுக்கப்புறம் இஞ்சி, இது எல்லாமே வந்து நல்ல சாப் பண்ணிடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போனா துருவிடலாம். இஞ்சியும் ஆம்லா எல்லாம் துருவிட்டு நீங்க சீசனிங் பண்ணிட்டு ஜீரகம் அதிகமா ஆட் பண்ணி, ஜீரகம் போட்டு சீசனிங் பண்ணிட்டு சால்ட், காரத்துக்கு பெப்பர் இப்படி சேர்த்துட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி நியூட்ரிஷியஸ் டயட். இதனோட என்ன சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கணும். தேங்காய் வந்து இட் ஹீல்ஸ் த பாடி அல்சர்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய சாப்பிட்டதுல
நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு அல்சர் இருக்கு. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வர்றவங்க மித்த பிரச்சனைகளோட அல்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லுவாங்க. சோ அல்சர் இல்லாம நம்மளுக்கு அல்சர் இல்லாம இருக்கும். சோ அல்சரை ஹீல் பண்றதுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி கால்சியமும் நம்மளுக்கு சப்ளிமெண்டா கிடைச்சிடும். அயன் அப்சார்ப்ஷனுக்கு கால்சியம் மஸ்ட். அப்ப அந்த தேங்காய் அதுக்கு உதவியா இருக்கும். தென் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏலக்காய் வந்து ஈஸி ஃபார் டைஜஷன். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு என்ன சொல்றது, ஈஸி டைஜஷன். இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் ஈஸி டைஜஷன். ஸோ இந்த மாதிரியான கஞ்சியை ஒரு நாளைக்கு நீங்க எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா நியூட்ரிஷியஸாவும் ஆயிடும். அதே சமயம் நம்மளுக்கு எளிமையா இருக்கும். வயிறு வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்காது. ஸோ வயிறு ஹெவி இல்லாம பாத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். யூ கேன் ஆல்சோ ஹாவ் புதினா ரசம், பீட்ரூட் ரசம், அதுக்கப்புறம் லெமன் ரசம், கொள்ளு ரசம், இந்த மாதிரியான வெரைட்டி ஆஃப் ரசம்ஸ். ஒரே மாதிரி ரசமா, தக்காளி ரசம், புளி ரசமா சேர்க்காம, புளி அதிகமா சேர்க்காம இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா புளி வந்து கஃபவர்தகம். சோ புளி அதிகமா சேர்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா நீங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒர்க் பண்ணலாம். நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரசம் சாப்பிடுற மாதிரியே நம்ம வந்து இன்னும் என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸான ஆகாரம் எடுத்துக்கணும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸா இருக்கும்போது அது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே நல்ல பிராண சக்தியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ இந்த பிராண சக்தி நம்மளுக்கு இன்னும் எனர்ஜெட்டிக் ஆகிறதுக்கும் உதவியா இருக்கும். அதே சமயம் இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் த COVID-19 பேஷண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் a lot. So we should advise antioxidant food, the food which is rich in antioxidants. So what are the things na? Beetroot, cabbage, radish, sweet potato. நம்ம ரொம்ப காலமா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறதே இல்லை. முன்னாடி எல்லாம் அதுதான் ஸ்நாக்ஸாவே இருந்தது. நம்ம இப்ப அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதே இல்லை. ஸோ ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, பம்ப்கின், முக்கியமா இந்த வெண்பூசணி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பிராண சக்தி ரிச்சா இருக்கு. நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பார்ப்போம். நம்ம வீடுகள்ல கிரக பிரவேசங்கள்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது கார்னர்ல, லெஃப்ட் கார்னர்ல அதை தொங்க விடுவாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதை சுண்டி அதை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இட் அப்சார்ப்ஸ் அ நெகட்டிவிட்டி அண்ட் இட் ட்ரைஸ் அப். ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டியை வெளியேற்றுறதுக்கும் பிராணசக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் தான் இந்த ஒயிட் பம்ப்கின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, யூ ஷுட் டேக் ஆல் த வெஜிடபிள்ஸ் ஆஸ் சச்னா அப்படியே பூசணிக்காய் முழுசா சாப்பிடுறது கிடையாது. we should take with seeds. அதனுடைய சீடோட சாப்பிடணும். Usually we avoid seeds of bitter gourd, seeds of grapes, seeds of pumpkins, seeds of yellow pumpkin, etc. So we should take along with their seeds. எல்லா ஆகாரங்களையும் என்ன பண்ணலாம்னா அப்படியே விதைகளோடவே சேர்த்து சாப்பிடுறது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. சோ அது ஏன்னா இப்ப நீங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கேன்சருக்கு முக்கியமான சிகிச்சை பாத்தீங்கன்னா பம்கினோட விதைகளும் கிரேப்ஸோட விதைகளும் தான். சீட்ஸ் ஆஃப் பம்கின் அண்ட் கிரேப்ஸ் கிவ்ஸ் குட் ரிசல்ட் டு இம்ப்ரூவ் த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ். சோ கேன்சர் பேஷண்ட் தான் எடுக்கணும்னு இருக்கா, நம்ம என்ன அவங்களுக்கு நடக்குது, இம்யூன் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இம்யூனிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பி ஸ்ட்ராங். ஸோ நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா அந்தந்த பழங்களை அந்தந்த விதைகளோட சாப்பிடுறது. கிரேப்ஸை, சீட்லெஸ் கிரேப்ஸை தேடி தேடி போய் பார்த்து வாங்கி சாப்பிட்றோம், அப்படி எல்லாம் இல்லாம சீட்ஸோட சாப்பிடுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிராம்பு வந்து நம்மளுடைய சமையல்ல இப்போ எல்லாருமே நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுட்டு, கிராம்பு வந்து ரொம்ப அவசியம். கிராம்பு பொடி தேங்காய் பால்ல சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்றோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிராம்பு வந்து நம்மளுக்கு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்டாவும் இருக்கு, ஆக்சிஜன் சப்ளைய ரொம்ப நம்மளுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குது. அதே சமயத்துல அது பியர்சிங் எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப கார்டியாக் டோனிக்கா இருக்கு. ஜாதிக்காய் நம்ம எல்லாம் குழந்தைகளா இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்ம பெரியவங்க, ஜாதிக்காய், மாசிக்காய் எல்லாம். சோ அந்த ஜாதிக்காய் பொடி பண்ணிட்டு அது ஒரு சிட்டிகை இல்ல 2 சிட்டிகை தேனோட ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுக்கிறது கூட நம்மளுடைய கார்டியாக்க
ஹார்ட்டை நல்லா பார்த்துக்கும். ஸோ ஹார்ட்டோட பம்பிங் நல்லா இருந்தா நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் சப்ளை நல்லா இருக்கும். ஸோ ஹார்ட்டோட பம்பிங்கை நம்ம நல்லா பாத்துக்கிறதும் இதுல முக்கியம். அதாவது நம்ம கோவிட்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வெறும் ஆக்சிஜன் சப்ளை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சிஜனை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய லங்ஸையும் நம்ம நல்லா கவனமா பாத்துக்கணும், ஹார்ட்டையும் நம்ம நல்லா கவனமா பாத்துக்கணும். இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். சோ நம்ம இது எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும். இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஹோம் ரெமடிஸ்ல நீங்க சின்ன வெங்காயத்தை அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு. ஸ்மால் increase the immunity. So you should take small onions in rich amount. அதே மாதிரி நம்ம ஆவி பிடித்தலை பத்தி நீங்க கேட்டிருந்தீங்களே, உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸுக்கு நான் வரேன், ஒரே நிமிஷம். நம்ம ரொம்ப ஃபைனலா நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்றேன், எதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பா செஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஸ்டின்ஸுக்கு வரேன். கண்டிப்பா நம்ம நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் சாப்பிடணும், அது மஸ்ட். அது வந்து தினமும் சுண்டல் சாப்பிடுறது, பால் சாப்பிடுறது, நல்ல சத்துள்ள காய்கறிகள் சாப்பிடுறது, ஜிஞ்சர், ஆம்லா, கார்லிக் போன்ற வஸ்துக்கள் எல்லாம் நம்ம சமையல்ல சேர்த்துக்கிறது, ஜீரகம் நிறைய சேர்த்துக்கிறது, கிராம்பு சமையல்ல சேர்த்துக்கிறது. சோ இந்த மாதிரியான ஆகாரங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. பால்ல மஞ்சள் தூள், மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி நம்ம சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறதுனால நல்லதா இருக்கும். மில்லட்ஸ் நம்ம நிறைய சாப்பிடுறதுனால நம்மளுக்கு தேவையான, உடம்புக்கு தேவையான பாஸ்பரஸ், அயன், கால்சியம் எல்லாமே ரிச்சா கிடைச்சிருது. சோ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப உதவியா இருக்கும். அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் கிடைக்கிறதுனால நம்ம இன்னும் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். சோ ஃபுட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க எளிமையா எடுக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிறீங்களோ, அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஃபுட்டுல கவனம் வைங்க. இன்ஹலேஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு வெளியில போயிட்டு வரவங்க 2 முறை பண்ணுங்க, வீட்லயே இருக்கிறவங்க 1 முறை பண்ணினா போதும். ரொம்ப அதிகமா இன்ஹலேஷன் நல்லதுன்னு ரொம்ப பண்ணீங்கன்னா அதுவும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமத்தை ஏற்படுத்திடும். நான் சொன்ன வஸ்துக்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு கல்லுப்பு, மஞ்சள், துளசி, கற்பூரவள்ளி, இஞ்சி, பூண்டு, இதெல்லாமே pH வேல்யூ கொரோனா வைரஸ் விட அதிகமா இருக்கிறதுனால இவைகளை நீங்க சேர்த்து சுவாசத்துக்கு நீங்க பயன்படுத்துங்க. அப்ப வந்து இன்ஹலேஷன் பண்ணும்போது கொரோனா வைரஸ் இங்கிருந்து இது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் உள்ள தொண்டை குழியில் இருந்ததுன்னா இட் வில் டெஸ்ட்ராய். நெக்ஸ்ட், நம்மளுடைய மைண்ட் கெப்பாசிட்டி, மனசை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கணும். மனசு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அப்படின்னா, ஒரு சரீரத்துல ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டா அது மனசோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. மனம் வந்து ஹிருதயத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. மனசோட ஸ்தானம் ஹிருதயம். சோ மனகஸ்தானம் ஹிருதயம்னு சொல்லுவோம். அப்ப ஹிருதயத்துக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் மனசு பலகீனமாயிடும். மனசுக்கு ஒரு பாதிப்பு, நம்ம சோர்ந்துட்டோம்னாலும் நம்ம ஹிருதயம் பாதிக்கப்பட்டுரும். சோ நீங்க மனசளவுல தைரியமா இருக்கணும். ஆனா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் எல்லாமே எடுக்கணும். நம்மனால என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நல்லபடியா பண்ணிட்டு we should follow righteous things and we should be strong enough. அப்பதான் we can fight coronavirus. Then next one is treatmentல வந்து மெத்தட் வந்து liquefying kapha and expelling out the கஃபம். சோ நீங்க வந்து ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம். அப்ப ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸும் உங்களுக்கு கஃபத்தை லிக்விஃபை பண்ணி கொடுக்கும். கன்சல்ட் டாக்டர். நான் ஜென்ரலா சிலதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். தாலிசாதி சூர்ணம், சித்தோபலாதி சூர்ணம், இதுகெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஆனா நம்ம மக்கள் பண்ற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம இதை எடுத்துட்டோம்னா இதே போதும், நம்ம குவாரண்டைன் பண்ணிட்டோம், நம்ம பத்திரமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிடுறாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு 10th டேக்கு மேலதான் சிரமம் வருது. நம்ம கவுண்டிங்ல எல்லாம் நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. நம்மளுக்கு ஃபீவரே 3வது நாள் வந்துருக்கலாம். நம்ம ஃபீவர் வந்தது ஃபர்ஸ்ட் டேவா வச்சிருப்போம். சோ அந்த கவுண்டிங்ல மிஸ்டேக் ஆயிடும். சோ நீங்க வந்து ப்ராப்பரா எல்லாமே எடுக்கணும், கவனமா தான் இருக்கணும். அது இல்லாம நம்ம யாரையும் குறப்பட்டுக்க முடியாது. உங்களை நீங்க நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும். இன்ஹலேஷன் பண்ணணும், மெடிசின்ஸும் ப்ராப்பரா எடுக்கணும், சப்போர்ட்டிவ் மெடிசின்ஸ் ஆயுர்வேதா எல்லாம் எடுக்கணும். நீங்க ஆயுர்வேதா மட்டுமே எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான மைண்ட் வேணும். அதுக்கு நம்ம ஆன்செட் ஆரம்பத்துல இருந்தே நம்ம அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடணும். புதுசா நம்ம அதை சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கிட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes 1 minute அந்த மாதிரி இன்ஹேல் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் கொடுங்க, அப்பப்ப சிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு. அதுவே அவங்களுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். சோ சுதர்ஷன் டேப்லெட், வில்வாதி குளிகா, இந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வீட்லயே வச்சிருக்கலாம். ஃபீவர் வந்தோடனே உடனடியா நம்ம எடுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும். ஆனா கண்டிப்பா யூ ஷுட் கன்சல்ட் டாக்டர், எய்தர் அலோபதி ஆர் ஆயுர்வேதா. டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாம நீங்க
நீங்க பாட்டுக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். ரொம்ப சீக்கிரமா குவாரண்டைன்ல இருந்து நீங்க ரெடி ஆயிடுவீங்க. அதே சமயத்துல சிலருக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துறத நம்ம தவிர்க்க முடியாது. அதனால அதுல கவனம் இருக்கட்டும். கபசுர குடிநீர் ஒரு நாளைக்கு வெளியில போயிட்டு வரீங்க, டெய்லி ஒரு தடவை எடுத்துக்கலாம். வீட்டுல இருக்கிறவங்க உடம்பு உஷ்ணமாகாத பட்சத்துல டெய்லி டைல்யூட்டடா டெய்லி எடுக்கலாம். மாங்காய் எடுத்தீங்க இனிமேல் அப்படி டெய்லி எடுக்க வேண்டாம். ஸ்ட்ராங்கா எடுக்கிற பட்சத்துல ஃப்ரீக்வெண்டா எடுக்காம ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா பாடியில உஷ்ணம் அதிகமாயிடு, அப்புறம் அல்சர் ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ நம்ம நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா நீ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா எடுக்கவே கூடாது. அது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். கிளெவரா அட்வைசபிள்மா, கண்டிப்பா கிளெவரா எடுக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஆன்டி பைரட்டிக்காவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் இல்லாம பேஷண்ட்டை காப்பாத்துறதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். வேற யாருக்காவது ஏதோ ஒரு சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். யாருக்காவது ஏதோ புரியலைன்னா சொல்லலாம். நான் ஏதோ விட்டு போயிருந்தாலும் கூட நான் அதை சரிப்படுத்திடுவேன். உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஹலோ மேடம், ஐ எம் சந்திரசேகர். சொல்லுங்கம்மா. Madam, nowadays outside they are having some capsule, green color capsule, which they are using for the inhaling station. In the steam, they are using some green color capsule. I don't know whether it's advisable or not to take daily. Better we can take fresh leaves for inhalation. It will be advisable. So நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு we can use tulsi leaves, karpooravalli leaves, turmeric, and salt, our regular salt, food we are using for food. We can use that. That is enough. Okay. So salt, turmeric, and neem leaves, tulsi. Neem leaves, tulsi leaves, pepper, ginger, garlic. These are all having pH values more higher than coronavirus. So it will kills coronavirus. So you can use those. Thank you. Then வேற யாருக்காவது ஏதோ கேள்விகள் இருக்காமா? கோல்டு இருக்கும்போது ஆம்லா எம்டி ஸ்டொமக்ல எடுக்க வேண்டாம். நீங்க சமையலோட சேர்த்துக்கலாம். ஆம்லாவை கிரேட் பண்ணிட்டு யூ கேன் யூஸ் இன் குக்கிங் as a lemon rice. You can use that. Also can be used in along with other cooking vastus. அதாவது நீங்க செய்யற சமையல்ல அதை சேர்த்துக்கலாம். அகஸ்திய ரசாயனம் is good. You can take. ஹலோ, சொல்லுங்க ஐயா. சொல்லுங்க. இப்போ நான் மார்னிங் ஒரு நாள் கபசுர குடிநீர் எடுத்துக்கிறேங்க. இன்னொரு நல்லதுங்க. நிலவேம்பு, இன்னொரு நாள் அமுக்காரா சூரணம், 3 எடுத்துக்கிறேன். இது மாதிரி மார்னிங் ஆஃப்டர் ஃபுட் எடுத்துக்கிறேங்க. ஏன்னா எம்டி ஸ்டொமக்ல எடுத்தா அந்த நிலவேம்பு கசாயம் கபசுர குடிநீர் எல்லாம் ஹீட் ஆகுது. அதனால ஆஃப்டர் ஃபுட்டு எடுத்துக்கிறேங்க. மதியம் தாலிசாதி டேப்லெட் 1 எடுத்துக்கிறேங்க. போதுமா? நைட்டு திரிபலா, நைட் திரிபலா எடுத்துக்கிறேங்க. இது டாக்டர் யாரும் கேட்கல, நானா தான் எடுத்துட்டுக்கிறேன். இது ஓகேவா அப்படின்ற இது போதும். நீங்க பிரிவென்டிவாவும் இருக்கணும். பிரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் யூஸ் பண்ணுங்க. இதுவே போதுமானது. இப்போ அலோபதி எடுக்கிறப்ப இத கண்டினியூ பண்ணலாங்களா? எடுக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் வராது. தைரியமா நீங்க சாப்பிடலாம். ஓகே. என்ன கேப் வைக்கணுங்களா? இப்போ அலோபதி டேப்லெட் சாப்பிட்ட பிறகு ஒன்னும் பெருசா இல்ல, இருந்தாலும் நீங்க half an hour வித்தியாசம் வச்சு சாப்பிடுறதே நல்லது. ஓகே. Thank you டாக்டர். நல்லதுங்க. குட் ஈவினிங் டாக்டர். கிளிவேரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயுர்வேதிக்ல ஒரு டேப்லெட் இப்ப நிறைய இதா போயிட்டு இருக்கு மேடம். அதனுடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு மேடம்? நல்லா இருக்கு, நம்ம எடுத்துக்கலாம். அது கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் லைன்ல ஒர்க் பண்றவங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கலாம், தப்பு கிடையாது. கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதுல நல்ல மூலிகைகள் எல்லாம் ஹெர்ப்ஸ் இருக்கிறதுனால it is very helpful for the COVID patients too. ஓகே மேடம், கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அதான் ரிப்போர்ட் சொல்லுது கோவிட்-19 மெடிசின்ஸ் கூட சப்போர்ட்டிங் மெடிசினா கொடுத்து 100% ரெக்கவரி வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. சோ அதுக்கு தான் உங்களோட சஜஷன். ரிப்போர்ட்ஸ்க்கு மேல உங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் வேணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இல்ல அது கேட்கணும் மேடம். இல்ல சொல்றேன், ஜஸ்ட் ஐ அம் டெல்லிங் யூ. இல்ல, கண்டிப்பா தைரியமா சாப்பிடலாம். நல்ல ரிசல்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ப்ரூவ் பண்ணி தான் கவர்மெண்ட் நமக்கு வெளியே கொடுத்திருக்காங்க. ஷூர். ஓகே, थैंक यू மேடம். थैंक यू. மேடம், குட் ஈவினிங் மேடம். சொல்லுங்க. திரிகடுகு சூரணம் பத்தி சொல்லுங்க மேடம். அது எடுக்கலாமா நார்மலா? உஷ்ணம் கொஞ்சம் உஷ்ண வீரியம் தான். நீங்க கொஞ்சமா எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 சிட்டிகை 1 சிட்டிகை 2 சிட்டிகை வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது.
அதுக்கு மேல எடுக்கும்போது என்ன முக்கியமா இந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்தேன். அதாவது ஆயுர்வேதா மெடிசன் வந்து இப்ப டோலோன்னு சொல்றாங்க, அது எல்லாருக்கும் காமனா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, காமன் டோசேஜ் கொடுக்குறாங்க. ஆனா நம்ம ஆயுர்வேத மெடிசன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன், அதை நான் எந்த குறைபாடும் சொல்லல, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். ஆனா ஆயுர்வேத மெடிசன்ஸ் அப்படி கிடையாது. டிபெண்டிங் அப்பான் த பேஷண்ட் பிரகிருதி, ஒவ்வொருத்தர் உடம்புக்கும் ஒவ்வொரு வகையா அந்த டாக்டரோட யுக்தி அடிப்படையா வச்சு நம்ம மருந்துகள் கொடுப்போம். எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து எப்படி ஒரே மாதிரி முகம் நம்ம யாருக்கும் இல்லையோ, ஒரே மாதிரி உடல் அமைப்பு யாருக்கும் இல்லையோ, அது போல நம்ம மருத்துவம் ஒரே மாதிரி இவங்களுக்கு கொடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனே இவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. எல்லாம் கொஞ்சம் மாறுபடும். அந்த அடிப்படையில நீங்க 2 சிட்டிக்கு எடுக்கலாம். உங்க உடம்புக்கு எப்படி ஒத்து வருதோ அதன் பொறுத்துதான் அடுத்து நம்ம கூட்டுறதும் குறைக்கிறதும் முடிவு பண்ணணுங்க. தேங்க்ஸ் மேடம். ஹலோ மேடம், சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இப்போ வந்து எப்படின்னா கோவிட் டெஸ்ட் ஸ்வாப் டெஸ்ட்ல சம் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் நெகட்டிவ். அதே வந்து ஒரு 3 to 4 டேஸ்ல அவங்க they are got a severe lung infection. அவங்க அது எப்படி மேடம் அது அந்த கொஞ்சம் இப்போ என்னன்னா சம் ஸ்வாப் டெஸ்டோட நிறைய பேருக்கு பாசிட்டிவ் வந்தாலும் அது வந்து என்னன்னா ஹோம் ரெமெடிஸ் இருந்து அவங்க ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் ஒரு 10 டேஸ்க்கு மேல வைரல் நிமோனியாவா மாறுது. அதுக்கு என்ன ரீசன் மேடம்? அது எப்படி மேடம்? அது என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் அஜாக்கிரதை தான். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு முதல் நாள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் நம்ம அதை மறந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், அது வேற ஃபீவர் இது வேற ஃபீவர்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேஷுவலா குளிக்கிறது சாப்பிடுறது எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்ம உள்ள லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கும், உள்ள சளி ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். நம்ம சளி லிக்விஃபை ஆகி வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம வழியே விடுறது இல்லையே. நம்ம உணவும் நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது இல்ல, மருந்தும் எடுத்துக்கிறது இல்ல, வெறும் ஃபீவரை சப்சைட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே விட்டுடுறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. வெறும் இன்ஹலேஷன் மட்டும் கூட போறாது. ஒருத்தருக்கு 1% இருந்ததுன்னா வெறும் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன்லயே அது இந்த இடத்துல இருந்ததுன்னா அது இறந்துடும், அது சரியாயிடுங்க. ஆனா ரொம்ப டீப்பா உள்ள போயிருந்ததுன்னு வைங்களேன், அதெல்லாம் நம்ம சிலதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா கூட சில விஷயங்களை யாராலையுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. அது அந்த இடத்துல இருந்து லைட்டா நகர்ந்துருக்கலாம், ஸ்வாப் டெஸ்ட்ல தெரியாம போயிடும், லங்ஸ்ல போய் ரொம்ப ஸ்டிக் ஆயிடும், அப்ப ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுது. சோ நம்ம அதை வந்து நம்ம பார்த்துதான் நம்ம பண்ணணும். பெட்டர் நம்ம ஒரு பிரச்சனை ஒருத்தர் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நான் கவனிச்சுட்டேன், ஃபீவர் வந்து செட்டில் ஆயிடுச்சு, எனக்கு 5 days 7 days ஆயிடுச்சு, நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன், ஒன்னும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. ஆனா அதே மாதிரி சொன்ன பேஷண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய பின்னாடி 10 நாளுக்கு அப்புறம் அவங்க மூச்சுல சிரமப்படுறதும் காப் அதிகமாகிறதும் ஆக்சிஜன் ரொம்ப டவுன் ஆகுறதையும் நம்ம கவனிக்க முடியுது. ஃபீவர்ஸ் வந்துட்டாலே 14 நாட்கள் நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் கவனமா மருந்துகளையும் சாப்பிட்டுட்டு மருத்துவ ஆலோசனையின் அடிப்படையில் நடந்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இப்போதைக்கு உயிர் காக்கும் அப்படிங்கறத நான் பரிபூர்ணமா நம்புறேன். ஏன்னா நம்ம நிறைய பேரை இழந்துட்டோம். அந்த அடிப்படையில எனக்கு தெரிஞ்ச சாஸ்திர அடிப்படையில நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே மேடம். ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். டாக்டர் சொல்லுங்க. இந்த கிளவிரா வந்து பிரிவென்டிவா சாப்பிடலாமா? சாப்பிடலாம், டோஸ் கம்மியா சாப்பிடலாம், கண்டினியூஸா வேண்டாம். ஒரு 10 days சாப்பிடுங்க, அப்புறம் விடுங்க. அது எல்லா ஆயுர்வேதிக் கடையிலும் கிடைக்கும் இல்லையா? கிடைக்கும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ டாக்டர். இந்த கிளவேரா வந்து டோஸ் கம்மியான்றது வாட் இஸ் த லிமிட்? ஐ மீன் ஒரு டேப்லெட்டா இல்ல 2 டேப்லெட் அந்த மாதிரி போடுறாங்க? ஒரு டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம். ஐ மீன் once in a day or once in a session? எப்படி மேடம்? once in a day. once in a day. It is for preventive. once covid impact ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப என்ன மாதிரி டோசேஜ் எடுக்கணும்? அது மார்னிங் ஒன், நைட் ஒன், severity என்னன்னா 3 times a day one, depending upon the patient the doctor will advise. Okay, it is after food or before food? After food. Thank you டாக்டர். சொல்லுங்க. கான்ஸ்டிபேஷனுக்கு இதுல காயம் டேப்லெட் கூட ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சில பேர். and is it also good to go as a generic medicine ஆவே எடுத்துக்கலாமா இல்ல only for treatment? எடுத்துக்கலாம். நம்ம சொல்லி அக்னி நல்லா இருக்கணும், எலிமினேஷன் நல்லா இருக்கணும், உள்ள சாப்பிடுற சாதம் கரெக்டா ப்ராப்பரா டைஜஷன் ஆகணும், அப்சார்ப்ஷன் ஆகணும், வெளியேற்றமும் ப்ராப்பரா இருக்கணும். ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம மெடிசின்ஸ் நல்லா ஒர்க் ஆகி ப்ராப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ஆகி அவங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஸோ இட் இஸ் அட்வைசபிள். குட். மேம் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷனுக்கு லெமன் எடுத்துக்கலாம் மேம்? லெமன் எடுத்துக்கலாங்க, கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. லெமன் எடுத்துக்கலாம். மேடம் திரிபலா பவுடர் சொல்லுங்க. திரிபலா பவுடர் இருக்குல்ல மேடம், அது திரிபலா சூர்ணம் அந்த கடுக்கா இருக்கிறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆனா நீங்க வந்து அளவா எடுத்துக்கிறது நல்லது. இப்ப ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் எடுத்தோம்னா தலை சுத்து வருங்களா?
அந்த அளவுக்கு நீங்க ஏன் தீவிரமா எடுக்கிறீங்க? அத ஒரு 2-3 டைம் எடுக்க கூடாது ஒரு நாளைக்கு, ஏதாவது ஒரு டைம். வெளியில போயிட்டு வரவங்களா இருந்தா காலையில ஒரு முறை சாயங்காலம் ஒரு முறை விடுங்க. அம்மா யாரோ ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து ரொம்ப தீவிரமா அப்படியே உள்ள வரைக்கும் இருக்காம கொஞ்சம் மைல்டா பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் மைல்டா பண்ணுங்க, அதுலயே கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் ஆகும். கொஞ்சம் மாடரேட்டா பண்ணலாம். ரொம்ப டீப் பிரீத் எடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு மாதிரி கிடினஸ் வரதான் செய்யும். மேடம் இப்போ வேப்பிலை கல்லு மிளகு அத மாதிரிலாம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. மிளகு உங்க வாய்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியரா வந்து சேரலைங்க. இன்னொரு முறை சாரி, எனக்கு சரியா வந்து சேரல. இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. சவுண்ட் கிளியரா இல்ல. சொல்லுங்க மேடம். போடணும் எவ்வளவு வேப்பிலை, எவ்வளவு இஞ்சி, அந்த மாதிரி எல்லாமே பியூ. இப்போ 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு பிடி அளவுக்கு, ஒரு பிடி அளவுக்கு துளசி லீவ்ஸ், ஒரு பிடி அளவுக்கு வேப்ப இலை, ஒரு 10 மிளகு, 1 லிட்டர் வாட்டர்னா அவ்வளவு போதும். அதுக்கு மேல வேண்டும். ஹலோ மேம். சொல்லுங்கம்மா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஆல்ரெடி நார்மலா வந்து ஹீட் பாடி மேம். சோ இந்த கபசுர குடிநீர் ஆகட்டும், இல்ல இஞ்சி பூண்டு க்ளவ் எது எடுத்தாலுமே எல்லாமே திருப்பி ஹீட் தான் ஆகுது. சோ எனக்கு பாயில்ஸ் வருது. சோ அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன பண்ணலாங்க? நீங்க அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் நிறைய ஒயிட் பம்ப்கின் எடுக்கணுமா. பாடி ஹீட் அதை அப்படியே சப்சைட் பண்ணும். சோ அதை வந்து ஒன்னும் எய்தர் ஜூஸ் ஆவோ இல்லன்னா தயிர் பச்சடி அந்த மாதிரி ஒயிட் பம்ப்கின் நீங்க ரெகுலராவே உங்களுடைய சமையல்ல சேர்த்துக்கோங்க. பால் தவறாம சாப்பிடுங்க, நெய் சேர்த்து சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில உங்களை வந்து கபசுர குடிநீர் குடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, க்ளோவ் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது. சோ எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை கபசுர குடிநீர் குடிங்க. ரொம்ப அதிகமா வெளியில போயிட்டு வரீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை குடிங்க. இல்ல வீட்டுல தான் இருக்கீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் மட்டும் சாப்பிடுங்க. மிளகு சாப்பிடுங்க. மிளகு சமையல்ல சேர்த்து இல்ல பால்ல சேர்த்து அந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. மேடம், ஆக்சுவலா இந்த கொரோனா வைரஸ் வரப்போ அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. அப்போ வந்து நம்ம ஸ்டீம் இன்ஹேலிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேஜ் போறப்போ இந்த இன்ஹேலிங் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? கொஸ்டின் நம்பர் 1. செகண்ட், இப்போ அலோபதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் சி டேப்லெட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க இந்த பேஷண்ட், கொரோனா இன்ஃபெக்டட் பேஷண்ட்டுக்கு. அதே மாதிரி இந்த சப்ஸ்டிடியூட் ஏதாவது ஆயுர்வேதிக்ல இருக்கா? சாரி, செகண்ட் क्वेश्चनக்குள்ள எனக்கு வீடியோ கால் ஒன்று வந்ததுனால கட் பண்ண வேண்டியதா போச்சு. இன்னொரு முறை கேளுங்களேன் செகண்ட் क्वेश्चन மட்டும். அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல ஜிங்க் அண்ட் விட்டமின் சி இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் தி வைரஸ் இன்ஃபெக்டட் பர்சன்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம ஆயுர்வேதிக்ல அதாவது சப்ஸ்டிடியூட் அதுக்கு ஈக்குவல் டு அந்த டேப்லெட்ஸ் இருக்கு. நான் சொல்றேன், ஒரே நிமிஷங்க. இப்ப வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட மாதிரி செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இன்ஹலேஷன் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா இருந்தாலும் செகண்ட் ஸ்டேஜா இருந்தாலும் அது போற பாதை வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் தான். அதை தாண்டி தான் போயாகணும். சோ அந்த ட்ராக்ல இருக்கும்போது அதை கில் பண்றதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம். ஓகேங்களா? அதனால அது தவறு கிடையாது. அது ரைட் லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். செகண்ட், அலோபதி மாதிரி ப்ரிவென்டிவ்ல ஆயுர்வேதால என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து வில்வாதி குடிகா எடுத்துக்கலாம், சுதர்ஷன் டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து திருக்கட்டு சூர்ணம், ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்க. கஃபம் ஃபார்ம் ஆகாம கஃபத்தை லிக்விஃபை பண்ணக்கூடிய எதுவா இருந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். அது வந்து என்னோட அட்வைஸ். தாலிசாதி எடுத்துக்கலாம், சித்தோபலாதி சூர்ணம் டேப்லெட்டாவோ சூர்ணமாவோ எடுத்துக்கலாம், மிளகு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அகத்திய ரசாயனம் நீங்க ரெகுலராவே ஒரு சின்ன ஒரு இவ்வளவு பெரிய உருண்டை மாதிரி சின்ன ரவுண்டா என்ன சொல்றது குட்டி இழந்த பழம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கலாம். பெரிய மலை இழந்த கிடையாது, சின்ன இழந்த பழம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு. ஹலோ மேம். சொல்லுங்கம்மா. சொல்லுங்க மேம். நான் வேக்சினேஷன் இன்ஜெக்ஷன் போடுறச்ச சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீ பெயினுக்கு மாத்திரை அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாளைக்கு எடுக்க கூடாதுன்னு தெரியல. அம்மா நீங்க வந்து ஒரு 1 வீக் 10 days அவாய்ட் பண்றதுதான் நல்லது. 10 to 14 days சொல்லுவாங்க. சோ அவாய்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப பெயினா இருக்குன்னா நீங்க அகைன்
டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பெயின்க்கு அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டாக்டரையே கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அவங்க எந்த மாதிரியான காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தானே தெரியும். சோ நீங்க அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நீங்க எடுக்கிறது நல்லது. தேங்க்யூ. ஓகேமா. ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அதான் சொல்லிடலாம். அலோபதினா நீங்க கன்சல்ட் டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறதுதான் சரியான வழிமுறை. தேங்க்யூ மேம். another one question. சொல்லுங்க. இப்ப கோவிட் பேஷண்ட் பாசிட்டிவ்னு வந்து ஹோம் குவாரண்டைன் கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க வேக்சினேஷன் எடுக்கலாமா? வேண்டாங்க. 3 months எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். சரி, இப்ப இப்படி ஓகே. இப்ப நம்மளுக்கு எதனால அப்படின்னா ஒன்ஸ் கோவிட் வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு 3 monthsக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் உடனே அதனுடைய எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு உண்டாயிடும். அந்த 3 monthsக்கு அப்புறம் தான் தானாவே போயிடும் ஆச்சுங்களா. அதனால அந்த 3 months வேண்டாம்னு சொல்றோம். ஓகே மேம். இன்னொரு ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன். இப்போ பாசிட்டிவான கேசஸ் வந்து ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்காங்க, அவங்க எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்க. ஓகே. இப்ப சில பேருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு ஒரு 4 நாள் கழிச்சு தான் சிம்டம்ஸுமே தெரிய வருது. அப்ப நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் வேக்சினேஷன் பண்ணிடுவோம்னா அது எப்படியாப்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்? அது பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா? கொஞ்சம் தொந்தரவு அதிகமா தான் இருக்குங்க. ஏன்னா ஒரு வேக்சின் செலுத்தணுன்னே அது கொஞ்சம் அந்த பிரச்சனைகளை காமிச்சு உடம்புக்குள்ள சில ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துதான் அது செட்டில் ஆகுது. அந்த சமயத்துல நம்மளுக்கு கோவிடும் வந்ததுன்னா கொஞ்சம் அந்த பேஷண்ட் சஃபர் ஆவாங்க. அதை நம்ம கொஞ்சம் சகிக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் என்னுடைய பார்வையில. நன்றி மேடம். மேடம், உங்கள்ட்ட கேசஸ் இந்த சிம்டம்ஸ் இல்லாம ஏதாவது கேசஸ் வந்திருக்குங்களா இதுக்கு முன்னாடி? எல்லாமே நீங்க சொன்ன என்ன சிம்டம்ஸுமே இல்லாம, இப்ப த்ரோட் பெயினா இருந்தாலும் சரி, இல்ல கரகரப்பா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஃபீவர் இல்லாம இருந்தாலும் சரி, மாதிரி எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லாம பேஷண்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிருக்காங்களா? வந்திருக்காங்க. ஆயிருக்காங்க. அது வந்து அப்படி வரும்போதுதான் மூச்சு திணறல் வரும்போதுதான் நம்ம சிடி ஸ்கேன் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. சோ அப்ப அந்த மூச்சு திணறல் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு மேடம் வரும்? சிலருக்கு 5 நாள், சிலருக்கு 10 நாள். சோ அப்ப மூச்சு திணறல் வந்ததுன்னா ஒரு 5 டேஸோ இல்ல 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு, பட் இட் ஹஸ் நாட் given any symptoms அப்படின்னு சொல்லி சரீரத்தை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குன்னா அதனாலதான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்றது, நம்ம அதாவது அவங்களுக்கு உள்காய்ச்சல் மாதிரி இருந்துக்கு ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்கியூஸ் மீ தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனா அதை அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம உடம்பு ஒண்ணும் அவ்வளவு சாமானிய உடம்பு கிடையாது. ஏதோ ஒரு வகையில அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கும், அவங்க அதை அலட்சியப்படுத்திருப்பாங்க. அலட்சியம் இங்க கூடவே கூடாது. ரொம்ப கவனமா எச்சரிக்கையா நம்ம இருக்கணும். அலட்சியப்படுத்தினோம்னா நம்மளுக்கு வர சிம்டம்ஸ், இப்ப எனக்கு ட்ரை கஃப் வருது. இந்த கஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 1 monthக்கு முன்னாடியே இருந்தது. அப்ப நானே என்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டேன், நானே எனக்கு மெடிசின் எடுத்துக்கிட்டேன், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லதான். ஆனா அந்த ட்ரை கஃப கூட நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு இல்ல அப்படிங்கிறது தெரியும். இருந்தாலும் கூட நம்மள சார்ந்து இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதனால அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக அதனால நம்ம கவனமா தான் இருக்கணும். சொல்லுங்க. மத்தபடி நீங்க இந்த ஸ்டீம் பிளஸ் இந்த அதர் டேப்லெட்ஸ் அதெல்லாமே பிளஸ் நீங்க சொன்ன உணவு முறைகள் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தாவே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கோவிட் வந்தாலும் ரிஸ்க் இல்லாம தப்பிச்சிடலாம். ரிஸ்க் இல்லாம தப்பிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ் டாக்டர். மேடம் வணக்கம். சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கு மேடம். அது வந்து முன்னாடி தலைவலியும் பின்னாடியும் தலை வலிச்சுட்டே இருக்கு, தொண்டையில எச்சி ஊறுற மாதிரியே இருக்கு. என்ன தீர்வு பண்ணலாம்? ஒண்ணு வந்து வாயில எச்சி ஊறுறதுக்கு பின்னாடி தலைவலிக்கிறதுக்கு வேற காரணம். உங்களுக்கு சைனஸ்னால வர தலைவலி வேற. வாயில எச்சி ஊறுது அப்படின்னாலே உங்க டைஜஷன்ல பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ நீங்க அதை ரூல் அவுட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். பின்னாடி தலைவலிக்குதுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம், அதை நீங்க ரூல் அவுட் பண்ணுங்க. அப்புறம் சைனஸ் நம்ம கிளியரா மெடிசின்ஸ் எடுத்து சரிப்படுத்திக்கலாம். தலை அதிகமா வேர்க்காம பாத்துக்கலாம். கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாலாம் நல்லா கவுட்டிக்கணும், ஈரம் இறங்காம பாத்துக்கிறது, அது கூட மெடிசின்ஸ் ஆயுர்வேத மெடிசின்ஸும் எடுத்துக்கலாம். மேடம் ஒரு ஜெனரல் சொல்லுங்கம்மா. நம்ம ஜெனரலா வெளியே போறப்ப டு ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஃப் மாஸ்க் போட்டுட்டு போற, ஒரு மாஸ்க் இப்ப nowadays 2 masks are recommended, but most of the people are not protecting their eyes. So அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல through our eyes in the coronavirus will it penetrate through our eyes? Is there any proven record or அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா? மெயினா நேசல் வழியா தான் போகுதுங்க. அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் தான் பிரதமமான வழி. அதனால ரொம்பவுமே கண்ணையும் கவர் பண்ணி எல்லாம் கவர் பண்ணி இப்ப வீட்டுல இருக்காங்க, பிரச்சனை இல்லை. அன்றாட வாழ்க்கையில இயங்கும் போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப மைனரா
அதாவது 100ல 1% வரதை நம்ம எப்பவுமே பெருசா பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? 99% என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்த்துதான் நம்ம வாழ்க்கையை போயிட்டு இருக்கோம். மேக்சிமம் எது பாசிபிலிட்டியோ அப்படி பார்த்து போயிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த ரீசன் கூட நம்ம வந்து அப்படி எடுத்துக்கலாம். கன்ஜெக்டிவைட்டிஸ் வருது, நம்மளுக்கு ஐ வழியா வருதுன்னா கூட அது 1% தான். சோ எடுத்துக்கவே வேண்டாம். ஹலோ மேடம். மேடம், இது ஐ ஹவ் ரிகவர்ட் ஃப்ரம் கோவிட். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மே தான் கோவிட் வந்தது. தென் ஐ ஹவ் ரிகவர்ட். பட் என்னன்னா அந்த காஃப் மாத்திரம் இன்னும் இருந்துட்டே இருக்கு. அந்த நேசல்ல இருந்து ட்ரிப் வந்து அது கீழே இறங்கி அப்ப காஃப் மாத்திரம் லைட் காஃப் அது சில சமயம் போற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இட் இஸ் கண்டினியூங், இட் இஸ் நாட் கான் கம்ப்ளீட்லி. நான் வந்து அந்த கோவிட் டைம்ல ஐ யூஸ் டு டேக் தட் ஆடாத்தோட மணப்பாக்கு அண்ட் நெல்லிக்காய் லேகியம். அது ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. But if I'm not taking it, should I continue taking that or you recommend something else? Please continue that. அதுவே போதுமானது. ஓகே, இந்த ட்ரிப் இந்த வருது நேசல் ட்ரிப் வந்து காஃப் வரதுக்கு இது பெஸ்ட் இல்லையா? இல்ல ஸ்டீம் இன்ஹேலும் பண்ணணுமா? அதுக்கு ஸ்டீம் இன்ஹேல் பண்ணனும் இல்ல, நீங்க ஆடாதோட மணப்பாக எடுத்துக்கோங்க. அதுவே நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, thank you. Ma'am, excuse me. Namaskar madam. Namaskar. Madam. You know Telugu madam? கொஞ்சம் தெலுங்கு பேசுங்க. I will try. மேடம் அவங்க பேசிட்ட அப்புறம் பேசுறேன் மேடம். சரியா? சரிங்க, நல்லது. ஓகே, சொல்லுங்கம்மா. Ma'am, my son is affected to COVID positive. Still 25 years will be gone. How will be precautions now taken, ma'am? தெலுங்குல பேசுங்கம்மா, நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். தெலுங்கு మాట్లాడండి. மேடம் మ్యామ్ యాక్చువల్లీ మా కజిన్ బాబుకి వచ్చి ఇదయింది, కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. మా సిస్టర్ బాబుకి 25 days అయిపోయింది మేడం. తనకి ఇప్పుడు ఇంకా సైడ్ లోనే ఉంచాలా లేకపోతే మనతో పాటే యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీతోనే ఉండొచ్చా అనేది డౌట్ మేడం. ఉండొచ్చమ్మా, ఒక ప్రాబ్లం లేదు. 25 days టెస్ట్ అయితే డాక్టర్ అయితే రెఫర్. ఓకే మేడం. డాక్టర్ ఏమంటే సెకండ్ టైం టెస్ట్ నో నీడెడ్ అని చెప్పారు. நோ நீடட் மா. அதாவது 14 days கண்டிப்பா கோவிட் வைரஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கும். then it will destroy. so no problem. okay, thanks a lot ma'am. thanks a lot. மேடம் நமஸ்காரம் மேடம். நமஸ்காரம், சொல்லுங்க. இப்போ எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து கோவிட் வந்து போயிடுது. ஐ மீன் அரௌண்ட் February லாஸ்ட் வீக்ல வந்து போயிடுது. அப்புறம் வீட்டில் நார்மலா இருக்கு. ஐ மீன் நீங்க சொன்ன மாதிரி 14 daysலாம் ஐசோலேஷன் ஆயிட்டு நானும் அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் வந்தது. இப்போ அது இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்றதுக்கு வேற என்ன மேடம்? நம்ம லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணேன். மேபி யூ குட் ஹவ் டோல்ட் தட் ஒன் earlier itself. அதோட சொன்னேன். நட்ஸ், சுண்டல், பால், அது இல்லாம ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ரிச்சான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். கேபேஜ், பீட்ரூட், ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, பம்கினோட சீட்ஸ், கிரேப்ஸ்னா கிரேப்ஸ் வித் சீட்ஸ், இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது நல்லது. இப்ப கிரேப் ஜூஸ் பண்றீங்கன்னா சீட்ஸோட போட்டு நீங்க அரைச்சிட்டு சாப்பிடலாம். சீட்ஸோட சாப்பிட்ற வழக்கம் இருந்தா அது ரொம்ப நல்லதுதான். அது இல்லாம நீங்க கிராம்பு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம், அதுவும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான். ஜாதிக்காய் பொடி கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப்டர் ஃபுட் தேன்ல கலந்து சாப்பிடலாம், அதுவும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான். நம்ம ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆனா இம்யூன் சிஸ்டமும் இம்ப்ரூவ் ஆயிடும். ஸோ டைஜஷனை ப்ராப்பரா வச்சுக்கோங்க, ஈஸி டு டைஜஸ்டா சாப்பிடுங்க. தினந்தோறும் ஒரு சின்ன கப்ல சுண்டல், கண்டிப்பா ஒரு டம்ளர் பால், அது ரொம்ப ரெகுலரா வச்சுக்கோங்க. முருங்கைக்கீரை ரொம்ப நல்லது. முருங்கைக்கீரை சூப்பா சாப்பிடலாம், பருப்போட சேர்த்து சாப்பிடலாம். தேங்காய் திருவலோட கீரை சேர்த்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். முருங்கைக்கீரை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், அதோட அது ரொம்ப நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கும். நன்றி மேடம். நன்றி மேடம். இந்த கிராமத்துல எல்லாம் நம்ம சளி பிடிச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொள்ளு ரசம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க, கொள்ளு சாப்பிட சொல்லுவாங்க மேடம். That also helps நம்மளோட லங்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? கண்டிப்பா 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 ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா கொள்ளு வந்து கஃபத்தை இழக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. நான் நிறைய சான்ஸ்கிரிட் கோர்ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணல. ஏன்னா சாதாரண மக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுனால ரொம்ப எளிமையா பேசி முடிச்சுட்டேன். நான் நிறைய ரசகுண வீர விபாகம் எல்லாம் நான் பேச கிடையாது. எல்லாமே எளிமையா இருக்கணும், மக்களுக்கு போய் சேரணும்ன்ற நோக்கத்தோட பேசினதுனால ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லியிருக்கேன். ஆயுர்வேதாவை நிறைய நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தல, எளிமையான ஆயுர்வேதத்தை சொல்லியிருக்கேன். ஓகே மேடம், தேங்க்ஸ் மேடம். மேடம், இந்த நெல்லூர் ஏபில வந்து நெல்லூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணபட்னம் மருந்து அப்படின்ட்டு கொடுக்குறாங்க. நீங்க பாத்திருப்பீங்க, டிவில வந்து நிறைய அட்வர்டைஸ் பண்றாங்க. எனி காமெண்ட்ஸ் ஆன் இட்? வாட் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி?
எனக்கு நல்லது நடக்குதுங்க. ஆயுர்வேதம் மருத்துவம் நடக்குது. ஏன்னா நான் நேரடியா பார்க்கல, நேரடியா பேசல, நேரடி சம்பந்தம் இல்லாம எதையும் சொல்றதுக்கு இல்ல. நல்லது எந்த ரூபத்தில் நடந்தாலும் நல்லதே, அதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. Okay, but people are in dilemma whether to take or not. That's why if you have any advice, அது கவர்மெண்ட் தாங்க சொல்லணும். நம்ம பொதுவா தனிப்பட்ட ஒரு கருத்தை நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அவர் என்ன கொடுக்குறாருன்னே தெரியாம how can I take it இல்லைங்களா? But since you are in this field, you might have known what. இல்ல நம்ம நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். அவர் என்ன மூலிகை கொடுக்குறாருன்னு இது வரைக்கும் எந்த பேப்பர்லயோ எந்த இதுலயோ நம்மளுக்கு கொடுக்கல அவரு. நிறைய ஆர்டிகல் அவரை பத்தி படிச்சுட்டோம், வீடியோ பார்த்துட்டோம், ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இது எங்க ஆயுர்வேத டாக்டர்ஸ் டீம் நாங்க நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். பட் அவர் என்ன கொடுக்குறாருங்கிறது மட்டும் பர்டிகுலரா அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படிங்க அதுக்காக சொல்ல முடியும்? நல்லது நடக்குது, அவ்வளவுதான். Fair ma'am, fair answer. Yes, right. Thank you. Madam, ஒரு பர்சன் வந்து கோவிட் இன்ஃபெக்ட் ஆயிட்டு ரெக்கவர் ஆயிட்டாரு. வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் அகைன்? இல்ல என்ன டியூரேஷன், தோ ஹி இஸ் இன் வெரி மச் பிரிவென்டிவ் கேரோட இருந்தாலுமே என்ன ப்ராபபிலிட்டி அவர் ஒன் 3 monthsக்கு அவங்களுக்கு மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி 3 months மறுபடியும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் லெஸ். அதுக்கப்புறம் எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஏற்படலாம். அப்படித்தான் இப்ப சிச்சுவேஷன் இருக்கு. தேங்க் யூ. ஓகே மேம், தேங்க் யூ மேம். முடிச்சுக்கலாம் மேடம். ஒரு டவுட், ஆர்சானிக் ஆல்பம் எடுத்துக்கலாங்களா? எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்க. வித் ஆயுர்வேதா? along with ayurveda, allopathy you can take. ஓகே ஓகே. மேடம் ஒரே டவுட் மேடம், ஐங்கூட்டு மருந்துன்னு சொல்றாங்களா மேடம், அது எப்படி மேடம்? அது ஐங்கூட்டு மருந்துன்னு சொல்லி ஒரு 5 மெடிசன் சேர்த்து கொடுக்குறாங்களா மேடம்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எடுத்துக்கலாம் மேம். இல்ல, அதாவது கவர்மெண்டோட கிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்க எடுத்துக்கலாம். மித்தபடி நான் இந்த வார்த்தை புதுசா இன்னைக்குதான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், அதனால எனக்கு சரியா தெரியல. பாக்கலாம், அது நான் தெரிஞ்சு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. சரி, very excellent session madam, useful for all of us. Thanks a lot for the organizing committee also. Thank you ma'am. ஒரே question கேட்கலாம். Thank you ma'am, very good. சொல்லுங்க. அடிக்கடி வர்றது அதை எப்படி சரி பண்றாங்க மேம்? கண்டிப்பா நான் எல்லார் கேள்விக்கும் பதில் சொல்றேன். ஒவ்வொரு கேள்வி மேடம், இப்ப இந்த கருப்பு பூஞ்சை நோய்னு பேப்பர்ல படிக்கிறோம், நியூஸ்ல பாக்குறோம். இதை பற்றி இப்ப கொரோனாவோட அச்சத்தை விட இந்த அச்சமும் சேர்ந்து இருக்குது. காமன் கொஸ்டினா நான் வைக்கிறேன். ஒரு விஷயம் என்னன்னாங்க, நம்ம பயத்திலேயே வாழ்ந்து பழகிட்டோம். நம்மள ஒரு உலகம் அப்படியே இயக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பிரிட்டிஷை விட இது கொடுமையானது, பிரிட்டிஷ் ஆட்சி விட கொடுமையானது. நம்ம தைரியமா இருக்கணும், நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கணும். Plenty of questions you have answered, Doctor. Also they clarified many. Thank you. ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து நீங்க இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கி எல்லாத்தோட இதையும் தீர்த்து எங்க சிபிசி சார்பிலையும் ஆல் பார்ட்டிசிபென்ட் சார்பிலையும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். Some other session in future to clarify other doubt in one more time. Thank you madam. Excuse me ma'am. Excuse me. சொல்லுங்க மேம். எங்க ரிலேஷன் ஒருத்தர் கோவிட் பாசிட்டிவ்ங்க. சாரி ஃபார் த லாஸ்ட் மினிட் கொஸ்டின். அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களோட ஃபேமிலி, அவங்க ஹஸ்பண்ட் இஸ் நோ மோருங்க பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட். அவங்க எஃபெக்டடு. இப்போ டாக்டர்ஸ் ரொம்ப ஆன்டி டிப்ரெஷன் டேப்லெட் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மேம். இப்போ அதனாலயும் கொஞ்சம் சுகர் ரேஸ் ஆகுது, இந்த மாதிரி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ அது ஹாஸ்பிடல்ல இருக்காங்களா இன்னும்? இல்ல வெளியில வந்துட்டாங்க மேம், வீட்டுல தான் இருக்காங்க. பட் இப்போ அந்த டிப்ரெஷன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கனால அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஏதோ சைடு எஃபெக்ட்ஸா இல்ல அது சாப்பிடலாங்களா, எல்லாரும் கூடயும் நிக்க முடியல, நம்ம அந்த ஒரு வருத்தமும் இருக்கு. அதாவது கொஞ்சம் ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டா கொஞ்சம் பலவீனமாகவும் செய்வாங்கம்மா. சரிங்க. இத நம்ம பர்சனலா தான் அவங்களை கன்சல்ட் பண்ணணும். சில பிரச்சனைகளுக்கு ஆயுர்வேதா மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது. கொஞ்சம் அதை விட இது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கும். சோ அவங்க நல்லா இருப்பாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி ஏதோ மெடிசன் உங்களை தனியா நாங்க கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்க அப்படின்னு இல்ல கால் பண்ணுங்க. இப்ப யாரையும் அனுமதிக்கிறது கூட இல்ல, நீங்க போன்ல பேசி நம்ம கொரியர்ல மெடிசின்ஸ் சென்ட் பண்ணலாம். சென்ட் பண்ணலாமா மேம்? உங்க நம்பர்லாம் தெரியல, நான் எப்படி உங்களுக்கு
கேட்கலான்றது தெரியல ரைட் இருக்கான்ட்டு. நீங்க டாக்டர் நிகிலா வெங்கட்னு கூகுள்லயோ யூடியூப்லயோ போட்டு பாருங்க, கண்டிப்பா நான் இருப்பேன். ஓகே, தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மேம். ஓகே, யாருக்காவது கேட்க முடியாம இருந்தா நீங்க மறுபடியும் ஏதோ ஒரு ரூபத்துல என்னோட தொடர்பு கொண்டு கேளுங்க, நான் நிச்சயமா எல்லாருக்கும் பதில் சொல்றேன். எல்லாரும் மனம் குழப்பம் இல்லாம தெளிவா ஆரோக்கியமா இருக்கணுங்கிறதா நம்மளுடைய பிரார்த்தனை. வாய்ப்பு கொடுத்த கோயம்புத்தூர் டீம் சிபிசிக்கும் எல்லா பெரியவங்களுக்கும், கோவை ரொம்ப நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்துதான் நிறைய டொனேஷன் பண்ணிருக்கீங்க. நம்ம கோவைக்காக நிறைய நல்ல காரியங்கள்லாம் பண்றீங்க. அதனால உங்க எல்லாருக்கும் சிரம் தாழ்ந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாய்ப்பளித்த எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம். எனக்கு என்னோட நன்றியையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். Thank you, doctor. Thank you, CP team. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you very much, doctor. Very much, madam. Thank you very much.